हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हूँ छूँ जगदीश सर फ्रॉम एसीटी महिला कॉलेज जूनागढ़। लास्ट वीडियोनी अंदर आपणे टेक्सनी अंदर थोड़ी बातों करी। टेक्सनी अंदर रेसिडेंशियल स्टेटसनी बात करी, एना थोड़ाक दाखला जोया। आज आपणे मळ्या छीए नवा चेप्टर साथे, जेनुं नाम छे हाउस प्रोपर्टी इनकम। जे आपणे इनकम टेक्सनी अंदर अगाउना विडियोनी अंदर बात करी, टोटल 5 हेड जे आपणे शीखवाना छीए। ए 5 हेडमांथी पगार, धंधो व्यवसाय, मकान मिलकत, मूडी नफो अने अन्य साधनोनी आवक, आ रीते 5 हेड जे आपणे शीखवाना छीए। एमांथी 3 हेड आ सेमिस्टरमां भणवाना छीए अने बाकीना हेड छे ए लास्ट सेममां भणवाना छीए। तो आज आपणे जे बात करवाना छीए हाउस प्रोपर्टी इनकम यानी कि मकान मिलकतनी आवक। हवे थोड़ीक बेजिक आपणे कन्सेप्ट जोई लईए। कोईपण व्यक्ति जे भारत में रहनार छे ए व्यक्ति भारतनी अंदर कोईपण खूणे रहतो हशे तो एनी पासे पोताना परिवार माटे एक मकान हशे। घणा करदाता एवा पण हशे, टेक्स पेयर एवा पण हशे के जेनी पासे एक थी वधारे मकान पण हशे। तो इनकम टेक्सनी अंदर गवर्नमेंट्सने जे पॉलिसी नक्की करी के एक मकान ज्यां सुधी कोईपण करदाता पासे हशे त्यां सुधी एने एना पर टेक्स भरवानो रहेशे नहीं। पण घणीवार कोई करदाता पासे टेक्स पेयर पासे एक थी वधारे मकान होय तेवा संजोगोमां तेणे एक मकान पोताना परिवार माटे राखी शकशे अने बाकीना मकान उपर एणे जे नियम हशे ए प्रमाणे टेक्स भरवो पड़शे। तो आ जे बात करी के एक थी वधारे मकान होय त्यारे एसएससी करदाता एणे जे हेड नीचे टेक्स भरवानो रहेशे ए हेडनुं नाम छे हाउस प्रोपर्टी इनकम। ओके स्टूडेंट, हाउस प्रोपर्टी इनकमनी अंदर जे पण व्यक्ति पोतानी पसंदगी प्रमाणेनुं कोईपण किंमतवाळुं मकान राखी शकशे। किंमतनी मर्यादा नथी, परंतु एक थी वधारे मकान हशे त्यारे वधारे किंमतवाळुं मकान टेक्स पेयर पोतानी पासे राखशे अने बाकीना मकान जे छे एने इनकम टैक्स लेट आउट गणी, लेट आउट यानी कि भाड़े आपेल छे एम गणीने एनी पासे टेक्स वसूल करशे। तो अहींया आपणी सामे एक एक्जाम्पल तरीके समजवा माटे जे बात करी के टोटल एक व्यक्ति पासे 5 प्रकारना हाउस छे। ए 5 हाउसमांथी आप जो कि पहलो हाउस जे सेल्फ रेसिडेंट है, बीजू हाउस सेल्फ रेसिडेंट, तीजू लेट आउट है, चौथू लेट आउट है अने लास्ट में जे छे यूज फॉर बिजनेस। तो आ रीते 5 हाउसनी बात करवामां आवी छे। तो हवे आ हाउसनी जे बात करीए तो इनकम टैक्स ऑथोरिटी ज्यारे पण आ व्यक्ति पासे आवशे तो एवा संजोगोमां जे हाउस आपणे जे जोई गया कि एक कोई व्यक्ति पासे एक थी वधारे हाउस होय तो त्यारे शुं करवुं। तो एक थी वधारे हाउस हशे, मकान हशे तो तेवा संजोगोमां एक मकान पोताना परिवार माटे राखी शकशे अने बाकीना उपर एने टेक्स भरवो पड़शे। अहीं आपणे जोईए कि मिस्टर राम पासे एक थी वधारे हाउस छे, मकान छे। तो एवा संजोगोमां मिस्टर रामे जे 5 हाउसनी बात थई तो 5 हाउस कई रीते ए यूज करे छे एनी बात करवामां आवी छे। मिस्टर राम हाउस ए एन हाउस बी सेल्फ रेसिडेंट है, पोताना परिवार माटे राखेलुं छे, जेनी किंमत पण आपेली छे कि फर्स्ट हाउस 150 वेल्युएशन वाळुं छे, सेकंड हाउस 170 वेल्युएशन वाळुं छे। हाउस सी एंड हाउस डी लेट आउट यानी कि भाड़े आपेल छे, भाड़े आपेल हशे तो भाड़ानी इनकम थशे, इनकम थशे तो इनकम टैक्स एनी पासेथी वसूल करवामां आवशे। तो आ जे लेट आउट हाउस छे अने छेल्लो हाउस यूज फॉर बिजनेस। तो अहींया जे हाउसनी वात थई छे ए हाउस बिजनेस पर्पज माटे यूज करवामां आवे छे। ओके, तो आ रीते मैक्सिमम आटला टाइपना हाउसनी आपणे जे पण चेप्टर भणवाना छे एमां वात थशे, एनाथी ओछा हाउस हशे। हवे बात करीए
કે ઇન્કમટેક્સ જે વાત કરી કે કોઈપણ વ્યક્તિ એક જ મકાન પોતાના માટે રાખી શકશે. આ વ્યક્તિએ 2 મકાન પોતાના માટે રાખેલા છે, તો ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એને પસંદગી આપશે કે મિસ્ટર રામ કોઈપણ એક મકાન પોતાના પરિવાર માટે રાખી શકશે. તો સ્વાભાવિક છે વધારે કિંમતવાળું મકાન જ મિસ્ટર રામ રાખશે. તો વધારે કિંમતવાળું મકાન કયું છે? 170 વાળું. 170 વાળું છે એ સેલ્ફ રેસિડેન્ટ રાખશે, જેની વેલ્યુએશન 0 થઈ જશે, યાની કે એના પર ટેક્સ ભરવો પડશે નહીં. બાકીનો હાઉસ છે સેલ્ફ રેસિડેન્ટ છે, પરંતુ એ હાઉસને એવું ધારવું પડશે કે લેટ આઉટ છે, યાની કે લેટ આઉટ છે તેમ ધારીને એટલે આપણે એની પાસેથી ટેક્સ વસૂલ કરશું. સી એન્ડ ડી ઓલરેડી લેટ આઉટ છે એટલે રેન્ટ આવશે. તો રેન્ટ જે આવશે એના ઉપર ટેક્સ ભરવો પડશે, એને આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. ભાડે આપશો તો ભાડું આવવાનું છે, અને ભાડું આવશે તો ઇન્કમ ટેક્સ એની પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવશે. લાસ્ટમાં જે હાઉસ છે એ યુઝ ફોર બિઝનેસ, યાની કે આ હાઉસની ગણતરી કયા હેડ નીચે? બિઝનેસ હેડ નીચે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. આપણી પાસે અત્યારે જે હેડની વાત કરીએ તો હાલમાં જે આપણે ભણવાના છીએ હાઉસ પ્રોપર્ટી હેડની વાત કરવાના છીએ, એટલે આ હાઉસની ગણતરી આપણે અહીંયા કરશું નહીં, અને એનું આન્સર લખશું કે હાઉસ નંબર E યુઝ ફોર બિઝનેસ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઇન હેડ ઓફ બિઝનેસ ઇન્કમ. ઓકે, એટલે એની જે પણ ગણતરી છે એ બિઝનેસ ઇન્કમ હેઠળ આપણે કરશું. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ ખ્યાલ આવી ગયો. 2 હાઉસ લેટ આઉટ છે, એનું રેન્ટ આવતું હશે. રેન્ટનું આપણે એન્યુઅલ, આપણે જે પણ વાત કરશું એ એન્યુઅલ રેન્ટની જ વાત કરશું, વાર્ષિક રેન્ટ. કારણ કે આપણે જે પણ દાખલા જોઈ ગયા એ વાર્ષિક આવક ઉપર કેટલો ટેક્સ ભરવાનો થાય એની જ વાત કરી છે. તો એન્યુઅલ રેન્ટ કેટલું મળે છે, પછી પહેલું આનું સ્ટેટમેન્ટ બનશે. ત્યાર પછી 2 મકાન જે સેલ્ફ રેસિડેન્ટ છે એમાંથી 1 મકાન મિસ્ટર રામ પોતાને રાખશે, તો વધારે કિંમતવાળું મકાન હાઉસ નંબર બી છે જે પોતાના માટે રાખશે, સેલ્ફ રેસિડેન્ટ બનશે, તો એના ઉપર 0 ટેક્સ આવશે. હવે વધે છે મકાન એ, હાઉસ એ, એને આપણે શું કરશું? ડીમ્ડ લેટ આઉટ, યાની કે એવું ધારશું કે જો આ મકાન લેટ આઉટ યાની કે ભાડે આપવામાં આવે તો સ્વાભાવિક છે ભાડે આપશો તો ભાડું આવશે તો ટેક્સ ભરવો પડશે. તો આ રીતે હાઉસ નંબર એ ને ડીમ લેટ આઉટ કરશું અને એના ઉપર આપણે ટેક્સ વસૂલ કરશું, યા ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ અહીંયા જે ચેપ્ટર આપણે ભણવાના છીએ એ ચેપ્ટરની અંદર ટોટલ એક જ સ્ટેટમેન્ટ આવશે. એ સ્ટેટમેન્ટ તમે કમ્પ્લીટ યાદ રાખી લો તો એકદમ આ ચેપ્ટર સહેલું છે, અને જે પણ દાખલો ગણશું, કોઈ પણ દાખલો હશે એ બધા દાખલાની અંદર આ એક જ સ્ટેટમેન્ટની વાત કરશું. પછી લેટ આઉટ હાઉસ હોય, સેલ્ફ રેસિડેન્ટ હોય કે ડીમ લેટ આઉટ હોય. ઓકે, તો કોઈ પણ હાઉસ હશે એ 3માંથી જે પણ હશે એ પ્રમાણે આપણે એનું સ્ટેટમેન્ટ તો એક જ બનાવીશું. તો આગળ આપણે સ્ટેટમેન્ટની વાત કરવાના છીએ, અને સ્ટેટમેન્ટ કમ્પ્લીટ હોય તો જ આપણે દાખલો ગણી શકશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, હજી હવે આપણે જે દાખલાની અંદર જે સ્ટેટમેન્ટની વાત કરતા હતા એ આખું ચેપ્ટર આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે આપણે બનાવશું. દરેક દાખલાને આ સ્ટેટમેન્ટમાં બેસાડીને આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. તો સ્ટુડન્ટ આ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખજો, એકદમ સરળ સ્ટેટમેન્ટ છે, અને આખું ચેપ્ટર આ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. તો આ એક જ સ્ટેટમેન્ટ અને 7-8 સ્ટેપ છે. તો 1 બાય 1 પહેલાં આપણે સમજ મેળવી લઈએ કે સ્ટેટમેન્ટની અંદર કયા કયા સ્ટેપ છે અને શું કહેવા માગે છે. ઉપર લખશું લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ. ઓકે, અસેસમેન્ટ યર પ્રીવિયસ યર જે આપણું ટાઇટલ હશે એ પ્રમાણે આપણે મૂકશું. પછી આ રીતે 2 કોલમ સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું. 1 બાય 1 જે સ્ટેપ છે એ પ્રમાણે જ આપણે મૂકશું. કોઈની રકમ નહીં આપેલી હોય તો આપણે ડેશ કરીને આગળ વધશું.
तो पहलू है म्युनिसिपल रेंट, फेर रेंट। म्युनिसिपल रेंट यानी कि जे व्यक्ति ज्यां रहतो हशे त्यां कोईने कोई ऑथोरिटी काम करती हशे। मानो कि ग्राम्य लेवले ग्राम पंचायत काम करती हशे, सिटी लेवले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करतो हशे। तो ए लोको नक्की करशे कि तमे ज्यां रह्यो छो त्यां केटलुं भाडुं आवी शके अथवा केटलुं भाडुं गणाय। तो आ दाखलानी अंदर रेडीमेड आपेलुं हशे, आपणे तेने लईने अहींया मूकशुं। पछी आवे छे फेर रेंट। तो फेर रेंट यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑथोरिटी कि जे इंडिया लेवले स्टेट लेवले काम करती हशे ए नक्की करशे कि तमे ज्यां रह्यो छो ए मकाननुं केटलुं भाडुं आवी शके। तो म्युनिसिपल रेंट अने फेर रेंट आ बंने मूकशुं। આપણે જે પણ સ્ટેટમેન્ટ બનાવીશું એ એન્યુઅલની જ વાત કરશું, એટલે જે પણ રેન્ટ હશે આપણે એન્યુઅલ રેન્ટની વાત કરશું। બંને મૂકશું અને બંનેની કમ્પેરિઝનમાં જે મેક્ઝિમમ હશે મોટી રકમ એને આપણે બહાર લઈ જઈશું। પછી એ જે રકમ હશે એને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ સાથે કમ્પેરિઝન કરશું। સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ યાની કે પ્રમાણિત ભાડું જે ગવર્મેન્ટે જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નક્કી કર્યું છે એની કમ્પેરમાં સ્ટાન્ડર્ડ यानी कि જે પ્રમાણિત કમિટી હશે એ નક્કી કરશે કે ખરેખર કેટલું ભાડું આવી શકે। તો સ્ટાન્ડર્ડ ભાડા સાથે આપણે એને કમ્પેરિઝન કરશું અને બેમાંથી મિનિમમ અમાઉન્ટ્સને આપણે અલગ કરશું। ઓકે, હવે વાત આવે છે કે જે મકાન ખરેખર ભાડે આપેલ છે એ મકાનની ખરેખર ભાડું કેટલું હોઈ શકે, यानी कि एक्चुअल एन्युअल रिसीव रेंट या तो रिसीवेबल रेंट। ओके, हवे खरेखर बात करिए छे कि आपणुं जे मकान छे अत्यार सुधीना भाड़ा बीजा लोकोए नक्की कर्या, हवे आ भाडुं आपणे मेळवीए छीए, आपणे भाड़े आपेल छे तो केटलुं मळेल छे अथवा तो मळवापात्र छे। तो आनी अंदर बेमांथी मेक्सिमम रकम जे हशे एने आपणे बार मूकशुं। ओके, जे बार मूकशुं एने आपणे बारनी कोलममां बतावशुं। ओके, हवे बात करशुं कि आ जे भाडुं छे ए भाड़ानी अंदर घणुं मकान एवा हशे कि अमुक समय खाली रहेतुं हशे। फॉर एक्जाम्पल मानो कि आपणुं वर्ष शुं तो कि 1 एप्रिल टू 31 मार्च, આપણે જે પણ ગણતરી કરશું આ સમયની નક્કી કરશે। હવે તમારું મકાન જે છે માનો કે કોઈ મકાન ભાડે આપેલ છે, હવે આ જે ભાડું છે यानी कि તમારું જે વ્યક્તિ ભાડું છે એ ડિસેમ્બરના રોજ મકાન ખાલી કરીને જતો રહ્યો। તો ત્યાર પછી यानी कि એપ્રિલ ટુ ડિસેમ્બર સુધી આ મકાન ભાડે આપેલ હતું। ત્યાર પછી આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું થાય? 31 માર્ચ। તો આ 3 મંથ આ મકાન ઓલરેડી ખાલી છે, ખાલી હશે તો એનું ભાડું આવશે નહીં। ભાડું નહીં આવે એનો મતલબ તમારી ઇન્કમ એટલી ઓછી થઈ, ઇન્કમ ઓછી થઈ તો ટેક્સ પણ એટલો ઓછો ભરવો પડશે। તો આ જે 3 મંથ છે એ કેવો સમય હશે? વેકન્ટ પીરિયડ, यानी कि आ मकान 3 मंथ वेकंट है, खाली है। तो 3 मंथनु जे रेंट हशे तमने अहींथी बाद आपवामां आवशे। ओके, तो अहींया जे रेंट है एमांथी 3 मंथ रेंट आपणे लेस करशुं, जे आवशे ए ग्रोस एन्युअल वेल्यू। आ ग्रोस एन्युअल वेल्यू आवी जाए त्यार पछीना स्टेप तमारा फाइनल है, यानी कि आना उपर ज आपणे बधी प्रोसेस करवानी थशे। ओके, ग्रोस एन्युअल वेल्यू आवी जाए एमांथी म्युनिसिपल टेक्स जे हशे आपणे लेस करशुं, जेने आपणे नेट एन्युअल वेल्यू कहेशुं। ओके, नेट एन्युअल वेल्यू मळी जाए त्यार पछी 3 वस्तु आपणे लेस करवानी थशे। फर्स्ट स्टान्डर्ड डिडक्शन। स्टान्डर्ड डिडक्शन केटला टका? तो कि 30%। सेना? तो कि नेट एन्युअल वेल्यूना, यानी कि अहींया जे रकम हशे एना 30% तमारे अहींया बाद करवानी थशे। हवे घणा विद्यार्थीनो प्रश्न थाय कि 30% शा माटे? 29 भी नहीं, 28 नहीं, 32 नहीं, 30 शा माटे? तो जे इन्कम टेक्स एक्ट जे शुरुआत में 1947 में बनाववामां आव्यो ए समय में आ जे 30% रूल्स अप्लाय करेलो न हतो। तो शुं हतुं कि जे मकान तमे लेट आउट करेल छे, भाड़े आपेल छे, ए मकान ने तमारे रेडीमेड यानी कि
ભાડે આપવા લાયક રાખવા માટે દર વર્ષે એમાં રંગરોગાન કરાવવા પડે, મેન્ટેનન્સ કરાવવું પડે, રિપેરિંગ કરાવવું પડે, તો એનો ખર્ચો થાય. તો એ મકાનને જે તમે મેન્ટેનન્સ રિપેરિંગ કરો છો એનો ખર્ચ તમને અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન તરીકે બાદ આપવામાં આવશે, એવી જોગવાઈ હતી. તો લોકો શું કરતા કે જેટલું ઇન્કમ થાય યાની કે જે અહીંયા નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ હોય એટલું જ અહીંયા ડિડક્શન યાની કે રિપેરિંગ બતાવતા, કારણ કે આની સામે આ તમને બાદ આપવામાં આવશે. તો શું થાય, લોકો ટેક્સ ભરતા નહીં, જેટલી ઇન્કમ થઈ એટલો એક્સપેન્સ બતાવી અને ઇન્કમને ઝીરો કરી દેતા. તો જે નવા રૂલ્સ આવ્યા, નવો ઇન્કમ ટેક્સ પોલિસી અપનાવવામાં આવી, તો એની અંદર એક આંકડો નક્કી થયો કે તમે જે પણ લેટ આઉટ હાઉસ છે એ મકાનને રિપેરિંગ કરો ન કરો તો બી તમને 30% દર વર્ષે લેસ આપવામાં આવશે. શેના 30%? નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુના. તો આ રીતે નવો રૂલ્સ અપ્લાય થયો અને 30% ત્યાર પછી લાગુ પાડવામાં આવ્યું. તો નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુના 30% અહીંયા બાદ આપશું. ત્યારબાદ એ મકાન ઉપર તમે કંઈ લોન લીધેલી હશે તો લોનનું જે વ્યાજ, જે ઇન્ટરેસ્ટ તમે એન્યુઅલી ભરતા હશો એ આપણે લેસ આપશું. ત્યાર પછી આવે છે કેપિટલાઇઝ લોન ઇન્ટરેસ્ટ. કેપિટલાઇઝ લોન ઇન્ટરેસ્ટ એટલે શું? તો કે માનો કે મકાન તમે 1/1/2005થી બાંધકામ કરવાની શરૂ થયું. હવે 1/1/2005થી તમે ભૂમિપૂજન કરીને બાંધકામ શરૂ કર્યું અને લોન લીધી. ઓકે, હવે આ મકાન 1 વર્ષમાં, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ નક્કી ન હોય કેટલા વર્ષે કમ્પ્લીટ થાય. સપોઝ કે આ મકાન 1/1/2008માં કમ્પ્લીટ થયું. એનો મતલબ છે કે 3 વર્ષ તમારે મકાન બાંધકામ માટે લાગ્યા. 3 વર્ષ દરમિયાન તમે આ જે લોન લીધી હશે એ લોન પેટે, લોનનું વ્યાજ પેટે ટોટલ માનો કે 30,000 રૂપિયા બેંકને ભર્યા. શેના ભર્યા? તો કે તમે જે લોન લીધેલી છે એ લોનનું વ્યાજ 30,000 તમે બેંકને ભરેલ છે. જોજો, આ મકાન હજી બાંધકામ શરૂ થયું છે. આ મકાનનું બાંધકામ આ તારીખે પૂરું થયું અને આ તારીખે શરૂ થયું. એ સમય દરમિયાન તમે લોન લીધી, લોનનું વ્યાજ પેટે 30,000 ભર્યા 3 વર્ષ દરમિયાન. હવે સ્ટુડન્ટ, આ જે 30,000 છે એ તમને આ તારીખ પછી 5 વર્ષ દરમિયાન બાદ આપવામાં આવશે. કેટલું? 1/1/18 પછીના 5 વર્ષ સુધી કેટલું બાદ આપવામાં આવશે? દર વર્ષે 1/5. કેટલું? 1/5 દર વર્ષે. ઓકે, તો જે કેપિટલાઇઝ લોન ઇન્ટરેસ્ટ હશે 30,000 1/5 દર વર્ષે બાદ આપવામાં આવશે અને જે લોન ઇન્ટરેસ્ટ હશે અહીંથી તમને બાદ આપવામાં આવશે. આ જે વ્યાજ થઈ એ જનરલ ઇન્ટરેસ્ટ થયું અને આ જે છે એ કેપિટલાઇઝ લોન ઇન્ટરેસ્ટ. આ રીતે 5મો ભાગ દર વર્ષે અને 5 વર્ષ સુધી તમને લેસ આપવામાં આવશે. તો આ રીતે 3 વસ્તુ તમને અહીંથી બાદ આપશું નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુથી, અને જે આવશે એને આપણે ટેક્સેબલ વેલ્યુ, ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ તરીકે કહેશું. ઓકે, તો આ રીતે વાત થઈ લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી. જેટલા મકાન હોય એ બધાનું આ રીતે સ્ટેટમેન્ટ બનશે. એકથી વધારે હાઉસ લેટ આઉટ હશે તો સ્ટેટમેન્ટની અંદર અહીંયા જે કોલમ છે હજી એક બાજુમાં એક અહીંયા કોલમ ઊભી કરી દેવાય અને એક જ સ્ટેટમેન્ટમાં 2 મકાનની, 3 મકાનની, 4 મકાનની આપણે વાત કરી શકાય. તો આ રીતે એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવવામાં આવ્યું. ત્યાર પછીની વાત થઈ સેલ્ફ રેસિડન્ટ. તો જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે સેલ્ફ રેસિડન્ટ હશે એના પર ટેક્સ ભરવાનો આવશે નહીં, પણ એનું સ્ટેટમેન્ટ બનાવવામાં આવશે. તો સેલ્ફ રેસિડન્ટ હાઉસ, ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ 0, ટેક્સ 0, નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ 0, સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 0, કારણ કે એ મકાનમાંથી તમને કોઈ પણ આવક થતી નથી. હવે વાત થઈ આવક નથી પણ ખર્ચ છે. શેનો ખર્ચ? તો કે લોન લીધેલી છે એનું વ્યાજ તમે ભરો છો એનો ખર્ચ.
અને કેપિટલાઇઝ લોન ઇન્ટરેસ્ટ જે અહીં આપણે વાત કરીએ એ રીતે ઇન્ટરેસ્ટ કાંઈ હોય તો આ બે ખર્ચ તમારે દર વર્ષે થતો હશે એ તમને આપવામાં આવશે. એનો મતલબ એ છે કે તમારો જે અહીંયા આન્સર હશે એ શું હશે? માઇનસમાં આવશે. સેલ્ફ રેસિડેન્સના હાઉસની ઇન્કમ માઇનસમાં જ આવશે. ત્યારબાદ જે હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમનું જે સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું એમાં તમને સરભર કરી આપવામાં આવશે. તો આ રીતે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આ યુનિટની અંદર આ સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું, પછી આ સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું. અને માનો કે એકથી વધારે મકાન સેલ્ફ રેસિડેન્ટ હોય, માનો કે અહીંયા આ મકાન સેલ્ફ રેસિડેન્ટ હતું તો પહેલું આ સ્ટેટમેન્ટ બનશે લેટ આઉટનું, બીજું આ સ્ટેટમેન્ટ બનશે રેસિડેન્ટનું, અને ત્રીજું જે અહીંયા બનાવેલ છે એ સ્ટેટમેન્ટ ફરી વખત અહીંયા બનાવશું. એને કે આ સ્ટેટમેન્ટ 2 વખત બનશે અને સેલ્ફ રેસિડેન્ટનું 1 વખત બનશે. તો આ રીતે 3 સ્ટેટમેન્ટ બનશે અને છેલ્લે આપણે જે પણ ઇન્કમ હશે એ હાઉસ પ્રોપર્ટી હેડ નીચે ટેક્સેબલ કેટલી છે એ પ્રમાણે આપણે ગણતરી કરશું. અહીં સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું ત્યારે આપણે ફરી વખત દાખલા સાથે રકમ સાથે આપણે મળશું, જેનાથી આ જે સ્ટેટમેન્ટ અથવા તો હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ જે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય એ ગણી શકાય. સ્ટુડન્ટ આ સ્ટેટમેન્ટ તમે નોટબુકમાં લખી લેજો અને જ્યારે પણ દાખલાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે સામે રાખજો અને ખાસ આ સ્ટેટમેન્ટ તમારે યાદ રાખવું પડશે તો જ આપણે દાખલા ગણી શકશું. અહીં સુધી રાખીએ છીએ. આવજો. થેન્ક યુ. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय